Hello friends, let us start our next session, formation of questions. There are two types of questions in our English, WH questions and yes or no questions. First one, WH questions. What is the speciality of WH questions? These questions will start with question words. നമുക്ക് ആ question wordsനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? Look at this. First one, what? Ask for things, ideas, and actions. Example, what is Kamala doing? Next one, which? Ask for one of a non-group. Example, which book can you buy? Next one, where? Ask for place. Example, where do you live? Next one, when? Ask for time. Example, when will they arrive here? Next one, why? Ask for reason. Example, why are you late? Next one, who? Ask for person. Example, who asked you to go? Next one, whom? Ask about the object. Example, whom do you want to meet? Next one, whose? Ask for ownership. Example, whose book is this? Next one, how? Ask in what manner? Example, how did you go there? Next one, how many? Ask for number. Example, how many boys are present today? Next one, how much? Ask for quantity. Example, how much rice did you buy? Next one, how long? Ask about duration. Example, how long did you wait at the station? Next one, how often? Ask for frequency or number of times. Example, how often does he visit his parents? Next one, how far? Ask about distance. Example, how far is the school from your house? Look at this example. What is he reading? What type of question is this? Yes, WH question. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ WH questions എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? Yeah, this questions starts with a question word. Right? Yes. What is the answer of this question? Yeah, he is reading a story. Yeah. Then, look at this sentence. ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിന്റെ വേർഡ് ഓർഡർ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ? Yeah. Here, he is the subject. Then we write subject plus is. Is the auxiliary verb? We know auxiliary verb. Then next, reading.
Reading is the main verb. Then, a story. A story is, object. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ സബ്ജക്റ്റിനോട് വെർബിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഏതൊരു സെന്റൻസ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിലിയറി വെർബുകളും കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റോ കോംപ്ലിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വർബിയലോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു വേർഡ് ഓർഡർ ആണ് സാധാരണ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസുകൾക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വേർഡ് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ. Here, what is the question word? We write question word. Question word plus അടുത്തതാരാ? is. അല്ലേ? is the auxiliary verb. Then we write auxiliary verb plus he is the subject. Then reading is the main verb. Okay, നമുക്കിവിടെ മെയിൻ വെർബ് എന്ന് എഴുതാം. മെയിൻ വെർബ്. പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, അതാരാ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. Look at this word order. Question word plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus question mark. This is the formula for making WH questions. Clear? Look at these questions. We have to create a question. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ആൻസർ വിൽ ബി എ സോങ്. നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഉത്തരം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം? എ സോങ്. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മുടെ ഫോർമുലയില് ഏറ്റവും ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണ് അല്ലെ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, എ സോങ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അല്ലെ? അപ്പൊ എ സോങ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, വിമല സിങ്സ് എ സോങ്. വിമല ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം? ഇവിടെ എ സോങ് എന്ത് അല്ലേ? എന്ത് എന്നുള്ള ഉത്തരം വരണം. എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് എ സോങ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. ഓക്കെ, വാട്ട്. Clear? Then the next step we have to identify the auxiliary verb. Look at this sentence. Is there any auxiliary verb? Auxiliary verb ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഇവിടെ സിങ്സ് എന്നുള്ള വെർബാണ് മെയിൻ വെർബ് അല്ലെ? സിങ്സിനെ
നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്? ഇപ്പൊ സിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക്, സിങ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക്, സാങ് എന്നുള്ള വാക്ക്, ഈ 3 വെർബുകളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സിങ്സ്, സിംഗ്, സാങ്. Sing is the V1 form. So, how can we split this? Yes, we use do. Do plus sing. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഇനി സിങ്സ് ആകുമ്പോഴോ? Yes, does plus sing. Does plus sing. Then, the next one, sang. How can we split this? Sang is the past tense. So we choose did. Okay. Then we can split this. Did plus sing. Do you remember? ഓർക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാ V1 ഫോമുകളെയും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ do എന്ന ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യെസ് ചേർന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസുകളെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഡസ് എന്ന ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലോ? പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഡ് എന്ന ഓക്സിലിയറി വെർബ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ വെർബ് ഏതാണ്? സിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് അല്ലേ? അപ്പൊ സിങ്സ് എന്നുള്ള വെർബിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഏത് ഓക്സിലിയറി വെർബാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? does. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? does. What does. Then ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കഴിഞ്ഞു, ഓക്സിലിയറി വെർബ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ആളാരായിരുന്നു? സബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്? നമുക്കറിയാം, ഒരു സാധാരണ സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാ കിടക്കുക? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അതിന്റെ വേർഡ് ഓർഡർ കണ്ടു ഇല്ലേ? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസിലെ വേർഡ് ഓർഡർ ആദ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണ് അപ്പോ സബ്ജക്റ്റ് കിടക്കുന്നത്? തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വിമലയാണ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? വിമല. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡസ് വിമല. സബ്ജക്റ്റ് വരെ. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് വേണ്ടത്? മെയിൻ വെർബാണ് അല്ലേ? മെയിൻ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ സംഭവം? ഇവിടെ സിങ്സ് അല്ലേ? ആ സിങ്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഡസ് പ്ലസ് സിങ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആരാണ്? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ആരാണ്? സിങ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാലോ, V1 ഫോം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം. മെയിൻ വെർബിന്റെ ഒപ്പം അവിടെ എന്താ വരിക? ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് V1 ഫോമുകൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ V1 ഫോം എപ്പോഴാണ് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്? ഡു, ഡസ്, ഡിഡ് അല്ലെ? ഈ 3 ഓക്സിലിയറി വെർബ് തിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന V1 ഫോം അല്ലെ? ആ V1 ഫോമിനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരും. മെയിൻ വെർബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വിമല കഴിഞ്ഞാല് ഏതെഴുതാം? സിങ്. ഇനി എന്ത് വേണം? യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ക്ലിയർ? Okay. Another question. Look at this sentence. Here we can see the underlined word red. അല്ലേ? നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും? He took the red car എന്നാണ് സെന്റൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഏതായിരിക്കും? അവൻ ഏത് കാറാണ് എടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏത് കാർ എന്ന് വേണം. അപ്പൊ ഏത് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണ്? which. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? which. then car, which car അല്ലേ? ഏത് കാർ എന്നാലല്ലേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ, പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് which car. ഏതാണ് ഓക്സിലിയറി വെർബ്? നമുക്ക് നേരിട്ട് ഓക്സിലിയറി വെർബ് അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക?
അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വെർബിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? ഡു, ഡസ്, ഡിഡ് ഇതില് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ took എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് did. Then we write did. Which car did? Then ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്? ഹി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹി ഉപയോഗിക്കാം. വിച്ച് കാർ ഡിഡ് ഹി. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാല് മെയിൻ വെർബ് അല്ലെ? മെയിൻ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടുക്ക് ആണ് വെർബ് അല്ലെ? ടുക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ടുക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓക്സിലിയറി വെർബിനെ ഇവിടെ എടുത്തു. പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി ആരാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ആളെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹി ടേക്ക് അല്ലേ? Question mark. What will be the answer? Which car did he take? Clear? The next question. The bird sat on the tree. പക്ഷി മരക്കൊമ്പിൽ അല്ലേ ഇരുന്നു. അങ്ങനെയാ വരുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് പക്ഷി ഇരുന്നത്? അങ്ങനെയാ വരുന്നത് ചോദ്യം. അപ്പോ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം? യാ, വേർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം were. Then auxiliary verb അല്ലേ? auxiliary verb ഏത് ഉപയോഗിക്കും? ഇവിടെ there is no auxiliary verb. auxiliary verb ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കാണുന്ന മെയിൻ വെർബിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ മെയിൻ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? യെസ്, this is the past tense. So we choose did. Did plus sit. അങ്ങനെയാ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഡിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്? ദ ബേർഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. വേർ ഡിഡ് ദ ബേർഡ്. വേർ ഡിഡ് ദ ബേർഡ്. ഇനി ആരാ വേണ്ടത്? യെസ്, ബാക്കിയുള്ള വെർബ്. ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ? സാറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിൽ ഡിഡ് വെച്ചു ഇല്ലേ? അപ്പൊ ബാക്കി ആരാ അവിടെ കിടക്കുന്നത്? സിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡിഡ് ദ ബേർഡ് സിറ്റ്? Question mark. Clear? Look at this sentence. Here, I grow vegetables to get fresh ones. To get fresh ones. That will be the answer. അതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം? എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം? നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആൻസർ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക. ഐ ഗ്രോ വെജിറ്റബിൾസ് ടു ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് വൺസ്. ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വളർത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് വൺസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്ത് വരും? എന്തിനാണ് നീ വെജിറ്റബിൾസ് വളർത്തുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട്, എന്തിന് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്? വൈ അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വൈ. Then ഇവിടെ നോക്കാം. ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്സിലിയറി വെർബിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഈ മെയിൻ വെർബിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രോ എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ വെർബ്. ആ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഡു പ്ലസ് ഗ്രോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡു. വൈ ഡു. ഓക്സിലിയറി വെർബായിട്ട് എഴുതി. ഇനി അടുത്തത് ആരെയാണ് വേണ്ടത്? സബ്ജക്റ്റിനെ വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഏതാ സബ്ജക്റ്റ്? ഐ ആണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെ? നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആൻസർ നമ്മള് ഞാൻ എന്ന് പറയാ. അതെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ എന്താക്കണം? യു ആക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും? വൈ ഡു യു. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ആരെ വെക്കേണ്ടത്?
വെർബിനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അല്ലേ? വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡു തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രോ എന്നുള്ള വെർബിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഗ്രോ എന്നുള്ള വെർബിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു പ്ലസ് ഗ്രോ എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ്? ഗ്രോ. നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം? ഗ്രോ. വൈ ഡു യു ഗ്രോ. ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ? അതും കൂടെ നമുക്കിവിടെ കൂട്ടി എഴുതാം. വൈ ഡു യു ഗ്രോ വെജിറ്റബിൾസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ക്ലിയർ? The hospital is 2 kilometers from our house. അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? നോക്കിക്കേ, ഹോസ്പിറ്റല് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. ഡിസ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും? യെസ്, ഹൗ ഫാർ. ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹൗ ഫാർ. Okay, how far is the question word? Then we choose auxiliary verb here. Here, which one is the auxiliary verb? Is. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Is. How far is. Then subject, the hospital. How far is the hospital? Subject വന്നു. ഇനി ആ സെന്റൻസിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്തോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫ്രം അവർ ഹൗസ് എന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിവിടെ എഴുതാം. ഇവിടെ നോക്കാം, ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫ്രം. ഇനി അവർ ഹൗസ്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ എന്ത് വരണം? നിങ്ങളുടെ വീട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫ്രം your house. Look at this question. John broke the window. John window അല്ലേ? ജനല് തകർത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജോൺ എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജോൺ എന്ന വാക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കും? ആരാണ് ജനൽ തകർത്തത് അല്ലേ? ആര്? ആര് എന്നുള്ളതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണ്? ഹൂ. അതിവിടെ നിന്ന് എഴുതാം, ഹൂ അല്ലെ? വേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരാ വേണ്ടത്? ഓക്സിലിയറി വെർബ് അല്ലേ? ഓക്സിലിയറി വെർബ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഓക്സിലിയറി വെർബ്? ഉണ്ടോ? ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഇല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? ഇതിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ബ്രോക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ബ്രോക്ക് എങ്കിൽ ബ്രോക്ക് ഏതാണ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം? ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഹൂ ഡിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരോപിക്കും. നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി ഈ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്? വെർബിനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതായത് ഡിഡ് തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണോ അയാളെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രോക്ക് എന്നുള്ള വെർബിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് ബ്രേക്ക് എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഡിഡിനെ നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വെക്കാനുള്ളത് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കാണ്. ബ്രേക്ക്. ഇനി നോക്കുക, ഇനി ആരാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? ദ വിൻഡോ അല്ലെ? ദ വിൻഡോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കേട്ടോ. ദ വിൻഡോ എന്ന് എഴുതി. ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ ചോദ്യത്തിന് ഹൂ ഡിഡ് ബ്രേക്ക് ദ വിൻഡോ? നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിലിയറി വെർബ് കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് അതിനുശേഷമാണ്
V1 ഫോം വെക്കാറ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കാരണം ഇവിടെ നടുക്ക് എഴുതേണ്ട സബ്ജക്റ്റ്, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നടുക്ക് എഴുതേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉത്തരം ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആ സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയാ മതി? അതിനെ ചേർത്ത് തന്നെ എഴുതിയാ മതി. അപ്പോ ഡിഡ് പ്ലസ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതിനെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോ ഏതാ വരിക? ബ്രോക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഡിഡ് പ്ലസ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളത് മാച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രോക്ക് എന്ന് എഴുതി, BROKE ബ്രോക്ക്. ബാക്കി ദ വിൻഡോ. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ഈ ചോദ്യവും ഈ ഉത്തരവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. കണ്ടോ? ജോണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വെച്ചു? ഹൂ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചു അല്ലെ? ഇനി നോക്ക്, ബ്രോക്ക് ദ വിൻഡോ. വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ്. എന്താ സംഭവം? സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൂ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വച്ചാൽ മാത്രം മതി. വേറെ ഓക്സിലിയറി വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും പോണ്ട. A beggar is standing at the gate. ഇവിടെ a beggar എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കും? ഹൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൂ വെക്കാം. ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലേ? നമ്മള് ഓക്സിലിയറി വെർബ് വെക്കുന്നു. ഹൂ ഈസ്. സബ്ജക്റ്റ് വെക്കാനില്ല, കാരണം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ആ സെന്റൻസിലെ ബാക്കി വാക്കുകൾ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹൂ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ്. Clear? Look at this sentence. The guest stayed for 1 day. Here, which question word will we choose? എത്ര കാലയളവ് അല്ലെ? ഇവിടെ കാലയളവിനെ കാണിക്കുകയാണ്, ഡ്യൂറേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഡ്യൂറേഷനെ കാണിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണ്? ഹൗ ലോങ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെഴുതാം? ഹൗ ലോങ്. Then ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കഴിഞ്ഞാല് ഓക്സിലിയറി വെർബ് വെക്കണം. ഇവിടെ ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉണ്ടോ? ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡിഡ് പ്ലസ് സ്റ്റേ. അതാണ് സ്റ്റേഡ് അല്ലെ? അതിലുള്ള ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഡിഡ് ആണ്. നമുക്കിതിനെ ഡിഡ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തു. ഹൗ ലോങ് ഡിഡ്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? The guest. How long did the guest? How long did the guest? ഇനി V1 ഫോം അല്ലേ? അതായത് മെയിൻ വെർബിന്റെ ബാക്കി എന്താ കിടക്കുന്നത്? സ്റ്റേഡ് എന്നുള്ളതില് ഡിഡ് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി എന്താണ് വേണ്ടത്? മെയിൻ വെർബ് അല്ലേ? അതായത് V1 ഫോം. V1 ഫോം ഏതായിരിക്കും? സ്റ്റേ. Question mark. What will be the answer? How long did the guest stay? Okay, let's conclude our session. What is the main thing to form, to create a question? First of all, we have to choose the appropriate question word. Appropriate question word choose ചെയ്യുക. The second step, write the appropriate auxiliary verb. Is there no auxiliary verb in the sentence? We have to split the main verb. അല്ലേ? അവിടെ auxiliary verb നേരിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ
അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡു, ഡസ്, ഡിഡ് ഇതില് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം നോക്കിയാണ്? വെർബിന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം V1 ഫോം ആണ് എങ്കിൽ ഡു എന്ന ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വെർബിന്റെ എസ് ചേർന്ന രൂപമാണ് എങ്കിൽ ഡസ് എന്ന ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ വെർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഡിഡ് എന്ന ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. The third one, choose the subject. ആ സെന്റൻസിൽ ഏതാണോ സബ്ജക്റ്റ് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then next step, V1 form of the verb അല്ലെങ്കിൽ the remaining part of the verb എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വെർബിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ അത് V1 ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരിക. അതെപ്പോഴാണ്? ഡുവോ, ഡെസ്സോ, ഡിഡോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് V1 ഫോംസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, അല്ലെ? ആ V1 ഫോംസ് ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസസ്. ആ സെന്റൻസിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. Then the last one is put a question mark. Clear? Okay, I think all of you clear this session. Thank you.